There are many who strive, but few endure. There are many who struggle, but few prevail. And of those who remain, there is only one who can truly be called a hero. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome all to the prestigious evening of Golden Achievement Awards Dubai Kerala Edition 2024, the Grand 2024 Kerala Edition, an event organized by Global Media Dubai in association with Kerala Chamber of Commerce and Industry. It's our great pleasure to welcome the anchor of today's evening. Yes, it is none other than Mithun Ramesh. As we all know, Mithun is the programming director of Dubai's own Hit 96.7 FM radio and the popular television anchor and well-known film actor too. Welcome Mr. Mithun Ramesh to the prestigious evening. Good evening, Trivandrum. Good evening, everybody. Thanks a lot for making it today evening. I know we are a little bit delayed by around 15 minutes, but definitely we start with our Indian stretchable time and then we'll go forward. This is our 9th
I mean, after our ninth edition, we have come to Kerala. 9 times we have done it before, and first time it was in Dubai. We did it 9 times there. And after that, 2 times in Doha and 1 time in Bahrain. And right now, we have reached Kerala, Trivandrum. And this is to honor all the people who actually strive to make a difference in the last year. All these people who are around you, just take a look around and please give them a big round of applause because they are indeed what we call heroes. And before we start off and before I let you know what is going to happen today evening, how many people here understand Malayalam? By a show of hands, എല്ലാവർക്കും മലയാളം അറിയോ? How many people don't understand Malayalam? Anybody who doesn't understand Malayalam? Yeah, please learn. It's a great language. It's an amazing language. Please learn. So, definitely. So, I will bob between Malayalam and English and I'll give you the gist of what's happening for sure. Just for you two guys and, of course, His Excellency, the Consul General of Dubai to India, right here from Kerala here. So, for all their needs, I'll be actually bobbing from English and Malayalam. But, let me tell you, Global Media has been doing this for some time and they always wanted to do a Kerala edition, and as you know, Mr. Liaquat Ali, he has been wanting to do a Kerala edition where we honor people from all around the globe, the Malayalis who made it really big all around the globe. അപ്പോൾ അവരെ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ച് ഒരു വേദിയിലിരുത്തി അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആദരവ് നൽകാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും കൂടിയാണ് ഗ്ലോബൽ മീഡിയ കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എം ഡി ലിയാഖത്ത് അലിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു പേര് പറയാതെ പോകാൻ സാധിക്കില്ല. വി കൻ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് വിത്തൗട്ട് വൺ നെയിം, ആൻഡ് ദാറ്റ് നെയിം ഇസ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് സായിദ് അൽ കിന്തി. His Excellency Dr. Mohammad Saeed Al Kindi, he was UAE's envoy to the UN, and he is someone who has actually been with us throughout the journey of Global Media's Golden Achievement Awards. But today, we expected him to be here. But since he has a lot of services to the nation, UAE, he couldn't make it. But we have a video message from him of why he couldn't make it. Please, let's take a look at the video where we have Dr. Saeed Al Kindi explaining why he couldn't be here. Please, a video, please. Dear ladies and gentlemen, I regretfully begin by apologizing to you. I was supposed to attend the prestigious event, but unfortunately, I am compelled to send this message instead. My family and I had made all arrangements to visit Kerala and participate in our event, but important official government assignment with the ruler in the United Arab Emirates was entrusted to me just yesterday, which was unavoidable, which I had to cancel my trip to Kerala. As the sponsor of Global Media Events Dubai and the chief guest patron of the Golden Achievement Awards Dubai, from the beginning I am deeply saddened to miss the chance to meet you all in person and participate in our event, which is being conducted outside the Middle East for the first time. I feel immense regret at losing the opportunity to be part of this milestone event. I have known Mr. Liaquat Ali personally from 1998, and he is a person like my own brother to me. His dedication, professionalism, honesty, and leadership skill have always amazed me and are the cornerstone of this program. He has organized all the edition of the Golden Achievement Awards in Dubai, Doha, and Bahrain, following all my instruction and direction, ensuring the grand success of these programs. The Global Media Events Dubai represent the legacy of 9 successful years, and I am immensely proud to be part of this journey. I emphasize this to convey the importance of this program and to express my personal regret for being unable to attend.
The United Arab Emirates and India enjoy strong bond of friendship based on age-old culture, trade, religious, and economic tie that extended through several generations of family and have made sincere effort to improve it in all fields. Indian people have played an important role in the growth and prosperity of this region, and the nation has always treated all of them with excellent opportunity for success. I congratulate the great leader of both the United Arab Emirates and India, who are moving fast on the path of development and technology. I take this opportunity to extend my heartfelt congratulations and best wishes to all the distinguished individuals being honored by the Golden Achievement Award Dubai 2024, this time for their remarkable contribution to the humanity. May God bless you all. I also extend special appreciation to Kerala Chamber of Commerce and Industry, which has collaborated with us from the beginning. I am aware that my absence has greatly disappointed Mr. Liaquat Ali. Once again, I congratulate all the award winners and wishing them success in all their future. I am confident that program will be a success. My heartfelt congratulations to the entire global media team. May God bless you all and wish you always the best, and thank you very much. Thank you, sir. Thank you for the kind words. In absentia, let's give him a round of applause, everyone. Of course, a staunch supporter of global media and the Golden Achievement Awards. Definitely, let's see, Golden Achievement Awards is just one part of the things that we do at Global Media. Just to take a sneak peek at what we do at Global Media, let's take a look at the video. Global Media Events Dubai, where we create for you to celebrate, delivering effective integrated event management services in the Middle East, based in Dubai. We enthuse and entertain you with our fresh and cutting-edge ideas, totally within your budget. We deliver company annual functions and staff parties, product and service launching event, corporate events, press conferences, award events, promotional events, event planning and management, exhibition organizing, effective branding and public relations, media campaigns. Golden Achievement Awards Dubai, Kerala Edition 2024, Grand 2024, Kerala Edition, prestigious global awards for prominent Indians in the Middle East and India. After completion of 12 successful editions of Golden Achievement Awards in Dubai, Doha, and Bahrain, this year, 2024 Global Media Dubai, in association with Kerala Chamber of Commerce and Industry, are conducting the prestigious award event in the City of Opportunities, the emerging city, Trivandrum. We honor those whose actions speak louder than their words. We accolade powerful influencers. We tribute true innovators. Today, we are celebrating the triumphs of business, social care, and entrepreneurship. Absolutely, and all around you, you can see all the leaders, all the heroes, but we are led by one hero who has been a journalist out there in the Middle East from 1998, as Dr. Saeed Al-Kindi said, and from then on, he has been aspiring to provide success or celebrate success with a lot of his peers. And let me welcome the man synonymous to Global Media and the Golden Achievement Awards, Mr. P.A. Liaquat Ali. Please put your hands together. Mr. P.A. Liaquat Ali, ee vediyilekku ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. Good evening, ladies and gentlemen. It is my absolute honor and privilege
to welcome each and every one of you to this Golden Achievement Award, Dubai, Kerala edition 2024. Tonight, we are gathered here to celebrate the excellence and enduring spirit of achievements of our dears. This year marks a truly special milestone in our journey. It has been 9 remarkable years since the Golden Achievement Awards were first launched under the esteemed patronage of His Excellency Dr. Muhammad Saeed Al-Kindi, the Honorable former Minister of United Arab Emirates. Over the years, this prestigious event has become a beacon of recognition, celebrating extraordinary talents and contributions across the Middle East and India. During these 9 years, we have hosted this event in Dubai, 9 editions, 2 editions in Doha, and we had done 1 event in Bahrain also. And now we are here the very first time the Golden Achievement have crossed the borders of the Middle East to arrive in the vibrant city of Kerala, Trivandrum. By bringing this award to Kerala, the deep cultural, economic and historical ties that connect India and the United Arab Emirates is honored, particularly the Kerala community's immense contribution to the Middle East development and growth. To all our distinguished guests and winners, thank you for being a part of this milestone edition of Golden Achievement Award, Dubai. Your presence makes this event really memorable. Let us now embark an evening filled with inspiration, celebration, and brotherhood. Once again, welcome to the Golden Achievement Award, Dubai, Kerala edition 2024. Now, it's the time for welcoming our chief guest. It is my honor to welcome the Honorable Minister for Food and Civil Supplies, Mr. G.R. Anil, to this wonderful evening. I am proudly welcoming you, sir. We are honored with your presence. Thank you, the Honorable Consul General, His Excellency Ubaid Khalifa Bakid Al-Kabi, for gracing this occasion with your presence. I am honored to have you here, sir. It is my pleasure to extend a warm and sincere welcome to you at this event. Shall I just continue a few words in our Malayalam language? പ്രിയമുള്ളവരെ, വളരെ ആഹ്ലാദത്തോടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 9 വർഷം ഗ്ലോബൽ മീഡിയയുടെ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ്. 9 എഡിഷൻ നമ്മൾ ദുബായിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി വി ഹാഡ് ഡൺ, ആൻഡ് 2 വി ഹാഡ് ഡൺ ഇൻ ദോഹ, ആൻഡ് വി ഗോട്ട് എ ചാൻസ് ടു ഡു 1 ഈവൻറ്റ് ഇൻ ബഹ്റൈൻ ആൾസോ. ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യമായി നമ്മുടെ വർക്കല MLA ശ്രീ വി ജോയി അവരുകളെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, വളരെ സജീവമായി പൊതുരംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന, വൈബ്രൻ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ വി ജോയി MLA ഞങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. ശ്രീ PC വിഷ്ണുനാഥ് MLA, അദ്ദേഹം കുണ്ടറ MLA ആണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, വളരെ വൈബ്രൻ്റായി വരുന്ന യുവ നേതാക്കന്മാരിൽ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഇടപെടുന്ന, സജീവമായി ഈ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ശ്രീ PC വിഷ്ണുനാഥ് MLA, അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും.
എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ശ്രീ KC ജോസഫ് MLA ആദ്യത്തെ എഡിഷൻ മുതൽ 2014 ഞങ്ങൾ ദുബായിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എഡിഷൻ മുതൽ അന്ന് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പ്രവാസികാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ്. ഞങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാത്തിനും നിന്നിട്ടുള്ള ഈ പരിപാടിയിലും എത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രീ KC ജോസഫ് സാറിനെ സ്നേഹത്തോടെ ആദരപൂർവ്വം വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ M. വിജയകുമാർ സാർ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ തീർച്ചയായും പങ്കെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കൃത്യമായ സമയത്ത് 5:30 ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മുൻ മന്ത്രിയും മുൻ സ്പീക്കറും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആവേശമായിരുന്ന ശ്രീ M. വിജയകുമാർ സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് എൻ്റെ ബന്ധു കൂടിയായ ശ്രീമതി ഗീത നസീർ, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദുബായ് എഡിഷനിൽ ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് ജേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു ശ്രീമതി ഗീത നസീർ. മാമിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയുടെ ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റും കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയും അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബിജു രമേശുമാണ്. ഞങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നോ അതിൻ്റെ നല്ലത് മനസ്സിലാക്കി അത് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുള്ള കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും പ്രമുഖ വ്യവസായി കൂടിയായ ഡോക്ടർ ബിജു രമേശ്, അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ജഡ്ജിങ് പാനലാണ്. ആ ജഡ്ജിങ് പാനലിൻ്റെ ചെയർമാൻ കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സതേൺ റീജിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷിബു പ്രഭാകരനാണ്. അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു തീരാവുന്ന ബന്ധമല്ല. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റുകളായി, ഞങ്ങളുടെ ഗ്ലോബൽ മീഡിയയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റുകളായി ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള 3 കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുണ്ട്. അഡ്വക്കേറ്റ് H. ജോഷ്, അഡ്വക്കേറ്റ് CB സ്വാമിനാഥൻ, ശ്രീ ജിപ്സൺ V. പോൾ. മൂവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു വിശിഷ്ട വ്യക്തി കൈരളി ടെലിവിഷൻ ചാനലിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പ്രൊമോഷൻ ആയിരുന്ന ശ്രീമതി ബെറ്റി ലൂയിസ് മാഡമാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് ബെറ്റി മാം പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. തീർച്ചയായും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവരെയും ഹാർദവപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട് പേര് പറയാൻ. അവരെയൊക്കെ ഒറ്റ വാക്കിൽ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ നല്ല വിജയത്തിന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്പോൺസേഴ്സിനെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഴുവൻ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സിനെയും ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഏകദേശം 21ഓളം പ്രമുഖരായ ആളുകൾ വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരാണ്. വെറും ഒരു ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് മാത്രമല്ല, സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആയിരിക്കെ തന്നെ തൻ്റെ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അത് പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന മുഴുവൻ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സിനെയും ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് ദുബായ് 2024 എഡിഷനിലെ മുഴുവൻ, അതിൽ ഓരോ ആളുകളെയും എനിക്ക് പേരെടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ഒരാളെയോ രണ്ടാളെയോ മാത്രം പറയുന്നില്ല. മുഴുവൻ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സിനെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഗ്ലോബൽ മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ആളുകളെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. നമ്മൾ അല്പം ലേറ്റായി പോയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി വിൽ ഗോ ത്രൂ ഇൻ എ വെരി വൈബ്രൻറ്റ് വേ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ലിയാഖത്ത് സർ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ലവ്ലി വേർഡ്സ്. ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് നമുക്കിവിടെ പറയാനുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഇവിടെ അവാർഡ് സ്വീകരിച്ച് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അവാർഡ്സ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്ലോബൽ മീഡിയയുടെ ഒരു ടീം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും ചേർന്നാണ് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആരൊക്കെയെന്നറിയാൻ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ. Let's hear it for all the people who made it possible. And now, without much ado, I have the honor of inviting നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ GR അനിൽ, ഫുഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈസ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ GR അനിലിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഉദ്ഘാടക പ്രസംഗത്തിനായി. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സ്നേഹിതരെ, ഇത്തരമൊരു അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ ആദ്യം അറിയിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലും വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച പ്രഗത്ഭരായ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്താനും അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകാനുമായി ഇത്തരമൊരു അവാർഡ് സ്ഥിരമായി നടത്തി വരികയും ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തലസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് തന്നെ 23-ലധികം സുഹൃത്തുക്കളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങ് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ ആദ്യം അറിയിക്കുകയാണ്. ഏറെ പ്രിയങ്കരായ നമ്മുടെ MLA ശ്രീ വി ജോയ്, അതുപോലെ MLA ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീ PC വിഷ്ണുനാഥ്, മുൻ മന്ത്രിയും ഏറെ ബഹുമാന്യനുമായ ശ്രീ KC ജോസഫ്, മുൻ സ്പീക്കർ, തലസ്ഥാനത്ത് എല്ലാവരുടെയും ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റിയ ശ്രീ M വിജയകുമാർ, ശ്രീമതി ഗീത നസീർ, നമ്മുടെ ശ്രീമതി ബെറ്റി ലൂയിസ്, ഡോക്ടർ ബിജു രമേശ്,
അഡ്വക്കേറ്റ് ഷിബു പ്രഭാകരൻ, അതുപോലെ PSC മെമ്പർമാരടക്കമുള്ള പ്രമുഖരെല്ലാം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു അവാർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചതനുസരിച്ച് എന്തുകൊണ്ടും അർഹതയുള്ളവരായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നവർ, വിശേഷിച്ചും അവരുടെ മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ചവർ മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിലടക്കം അത്തരൊരു മനസ്സും ആ നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് പലപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറുന്നത്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും പ്രത്യേകം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അവർക്കെല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം കൂടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. സർ പോരുത്, സർ സ്റ്റേജ് വിട്ട് പോരും. സാറിന് ഇവിടെ വേദിയിൽ തന്നെ ഒരു ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അടുത്ത അവാർഡുകൾ നൽകേണ്ടതും സാറാണ്. ആദ്യത്തെ അവാർഡ് സെഷനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കടക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന് പോകാനുള്ള ഒരു ഇതുള്ളത് കൊണ്ട്, ധൃതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരെ അവാർഡുകളിലേക്ക് കടക്കാം. The first session of awards in the Golden Achievement Awards, the Kerala edition 2024. ആദ്യത്തെ അവാർഡ് നൽകുന്നത് the founder and managing director of Expert United Marine Services Dubai, ശ്രീ N.M. പണിക്കറിനാണ്. Video please. Mr. N.M. Panikkar, founder and managing director, Expert United Marine Services LLC Dubai, UAE. തൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിയിലൂടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയസൂക്തം ചരിത്രത്തിൽ കുറിച്ചിട്ട് പ്രവാസികളുടെ ഇടയിൽ മുന്നേറുന്ന കരുത്തനായ വ്യവസായ സംരംഭകൻ ശ്രീ N.M. പണിക്കർ എന്ന N. മുരളീധര പണിക്കർ. UAE-യിലെ കപ്പൽ നിർമ്മാണ നവീകരണ മേഖലയിൽ 4 പതിറ്റാണ്ടായി നിലയുറപ്പിച്ച സമാനതകളില്ലാത്ത വ്യക്തിപ്രഭാവം. ഒരേയൊരു ജോലിക്കാരനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ സംരംഭം ഇന്ന് കപ്പൽ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. N.M. പണിക്കർ എന്ന സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്റെ കീഴിൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച മികച്ച എഞ്ചിനീയർമാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിശ്വാസ്യതയും സമയബന്ധിതമായ ജോലികൾ തീർക്കുന്ന മികവുറ്റ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പടുത്തുയർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരേ സമയം ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന 10-ലേറെ കപ്പലുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും നിർമ്മാണവും നടത്തുവാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സാധിക്കും. UAE-യിലും ഇന്ത്യയിലുമുള്ള ഒട്ടനവധി അംഗീകാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി. ഗോൾഡൻ മാരിടൈം അവാർഡ്, ഏഷ്യ ലൈവ് ബിസിനസ് അവാർഡ് എന്നിവ അതിൽ ചിലതു മാത്രം. ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടായി സഹധർമ്മിണി ശ്രീമതി സുജാതയും മക്കളായ ലിനി, നിമി, സിനി എന്നിവരും ശക്തിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. അനുഭവ പരിജ്ഞാനവും നേതൃത്വ പാഠവും ഇച്ഛാശക്തിയും കൊണ്ട് സാംസ്കാരിക സാങ്കേതിക രംഗത്ത് സമാനതകളില്ലാതെ ശ്രീ N. മുരളീധര പണിക്കർ തന്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു. സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ N.M. പണിക്കരെ. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും തന്നെ അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ ആദ്യ അവാർഡ് ജേതാവ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ഒരുക്കുന്ന ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ്സിന്റെ കേരള എഡിഷൻ 2024-ൽ ആദ്യ അവാർഡ് ശ്രീ GR അനിലിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നു ശ്രീ N.M. പണിക്കർ. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് സർ. സർ, ഇതിനുശേഷമുള്ള ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താങ്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താങ്കൾ പ്ലീസ് നമ്മുടെ വേദിയിൽ തന്നെ തുടരുക. അവിടെ ഇരിക്കുക സർ, പ്ലീസ് അവിടെ ഇരിക്കുക. ഉറപ്പായും അടുത്ത അവാർഡിലേക്ക്. ഇത് യുഎയിലുള്ളൊരു അവാർഡല്ല, ഇത് കേരളത്തിൽ ഒരാൾക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡാണ്. ദ ഫൗണ്ടർ, സെക്രട്ടറി ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ഓഫ് ഗാന്ധി ഭവൻ കേരള, ഡോക്ടർ സോമരാജനാണ് അടുത്ത അവാർഡ് നൽകി നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ പ്ലീസ്. Dr. Punalur Sumar Rajan, founder, secretary and managing trustee, Gandhi Bhavan International Trust, Kerala. എൻ്റെ 12ാമത്തെ വയസ്സിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിനും പകരം വയ്ക്കാനാവാത്ത വാത്സല്യത്തിനുമായി ദാഹിക്കുമ്പോഴും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട അനേകം അച്ഛനമ്മമാർ വിഷമിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു.
ഒരിക്കൽ 85 വയസ്സുള്ള പരിക്ഷീണയായ ഒരമ്മയും ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടി. ദുഃഖിതയായ ആ അമ്മയെ ഞാൻ എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അന്ന് ഞാൻ സമാധാനമായി ഉറങ്ങി. അവിടെ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഈ ജീവിതയാത്ര. കേരള എഡിഷൻ വേദിയിൽ വെച്ച് താങ്കളെ ഈ വേദിയിൽ അംഗീകരിക്കാൻ, താങ്കളെ ഈ വേദിയിൽ ബഹുമാനിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഈ അവസരം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ അനിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് നൽകി ആദരം അറിയിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ സോമരാജനെ ഹൃദയപൂർവ്വം, സ്നേഹപൂർവ്വം, ബഹുമാനപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സർ, പ്ലീസ്. കുറച്ച് സമയം നമ്മളോടൊപ്പം വേദിയിൽ ചെലവഴിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ശ്രീ പണിക്കർ സാറിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരികൂടി അടുത്ത അവാർഡിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. അടുത്ത അവാർഡ് നമ്മൾ എഗൈൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള അവാർഡാണ്. വളരെ ഒരുപക്ഷെ അടുപ്പമുള്ള ഒരു പേരാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഓണറബിൾ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് സർജൻ, കോസ്മോപോളിറ്റൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് കിംസ് ട്രിവാൻഡ്രം, ഡോക്ടർ മായാദേവിയാണ് നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് വീഡിയോ പ്ലീസ്. Dr. Maya Devi T.J., Honorary Senior Consultant Surgeon, Cosmopolitan Hospital and Kim's Hospital, Trivandrum. Dr. Maya Devi T.J. is a renowned surgeon with over 30 years of distinguished service in the healthcare sector. A leading surgeon in South Kerala, Dr. Maya Devi has performed more than 20,000 successful surgeries in her distinguished career, spanning over 3 decades. Dr. Maya Devi is not your average doctor in the private sector. To summarize that way would be an affront to her unique persona and selfless service that she has rendered to the society over the years. She is a synonym for selfless service, humanity, integrity, professional dedication, ethics, and commitment to society. Ladies and gentlemen, we salute Dr. Maya Devi not only as a dedicated doctor, but also as a beacon of hope and compassion. വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ ശ്രീ മായാദേവിയെ, ഡോക്ടർ മായാദേവിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക്. ശ്രീമതി മായാദേവിക്ക് ഈ ആദരം ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ഒരുക്കുന്ന ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ്സിന്റെ 2024 കേരള എഡിഷന്റെ ഈ ആദരം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുഡ് ആൻഡ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ G.R. അനിലാണ്. Congratulations and thank you for gracing the stage, madam. മാഡം കുറച്ചു നേരം നമ്മളോടൊപ്പം വേദിയിൽ തന്നെ തുടരണമെന്ന്. അടുത്ത അവാർഡ് വീണ്ടും നമുക്ക് ദുബായിലേക്ക് പോകാം. ദുബായിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പേൾ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് CEO ഡോക്ടർ സലാഹുദ്ദീൻ. വീഡിയോ പ്ലീസ്. Dr. Salahuddin Abubakar, founder and CEO, Pearl Dental Clinic, Dubai. Dr. Salahuddin is a mentor, a coach, and a passionate advocate for transforming the field of dental care. For Dr. Salahuddin, dentistry is not just a profession, it's an art form, a way to positively impact lives by crafting beautiful, healthy smiles that exude self-assurance. Over the past 25 years, Dr. Salahuddin have refined my skills across a wide range of specialized dental services. സ്നേഹപൂർവ്വം, ബഹുമാനപൂർവ്വം ശ്രീ ഡോക്ടർ സലാഹുദ്ദീനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ഒരുക്കുന്ന ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ്സിന്റെ 2024 കേരള എഡിഷനിലെ അവാർഡ് ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നൽകി ആദരം നൽകുന്നു നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ G.R. അനിൽ.
Congratulations, sir. A huge round of applause to Dr. Salahuddin, everyone. Sir, I request you to stay back on stage for the group discussion after this. And now, proceeding to the fifth award of the night. The fifth award of the night is for a couple. And definitely, Keralathilum, Tamil Nadilum ഒരുപോലെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള രാജധാനി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവിടുത്തെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് ഡയറക്ടർ, the power duo, Dr. Ajay Krishnan Prakash and Dr. Megha B. Ramesh. Video, please. Mr. Ajay Krishnan Prakash and Mrs. Megha B. Ramesh, Vice Chairman and Director, Rajdhani Group of Institutions, Kerala and Tamil Nadu. Mr. Ajay playing a pivotal role in guiding the institution's strategic direction and fostering a culture of excellence. His contributions extend across multiple educational institutions. An accomplished professional, Mr. Ajay Prakash is an associate member of the Institute of Chartered Accountants of India. His visionary leadership is shaping the future of education across Kerala and Tamil Nadu, driving innovation and empowering students through a commitment to academic excellence and professional training. Mrs. Megha B. Ramesh is the esteemed director of Rajdhani Institute of Engineering and Technology. A multifaceted professional, Mrs. Megha combines ambition with an impressive academic background, having completed her M.Tech in Structural Engineering and Construction Management. As a custodian and member of the College Management Council, Mrs. Megha B. Ramesh's dynamic contributions are instrumental in shaping the academic and professional futures of students across Kerala and Tamil Nadu. Everybody in the room, show your love and welcome Dr. Ajay Krishnan Prakash and Megha B. Ramesh onto the stage to collect the award. The Global Media presents Golden Achievement Awards 2024, the Kerala edition. Would love to honor you both for your contributions to education, the Rajdhani Group of Institutions, right here in Kerala and Tamil Nadu. Once again, let's hear it for Dr. Ajay Krishnan Prakash and Megha B. Ramesh, everyone. I request you both to stay back on stage. Let's have a quick discussion after this about all the works that you do. And of course, the sixth award of the night, the founder and CEO of Al Adrak Trading and Contracting, Oman and UAE, Dr. Thomas Alexander. Let's take a look at the video. Dr. Thomas Alexander, founder and chief executive director, Al Adrak Trading and Contracting Company, Oman and UAE. Dr. Thomas Alexander K. is a distinguished entrepreneur, philanthropist, and visionary leader, renowned as the founder chairman of the Adrak Group of Companies, as well as the founder and managing director of multiple global ventures. A strong advocate for social welfare, Dr. Thomas leads initiatives in education, healthcare, and disaster relief. Dr. Thomas Alexander's vision brings accessible, high-quality services and sustainable growth across Oman, UAE, and India, aligning with Saudi Vision 2030 and Oman Vision 2040. I'm really sorry that he couldn't make it tonight, but he has sent over the principal of Trinity College, Arun Sudarshan, to collect the award on his behalf. Mr. Arun Surendran, to collect the award on his behalf. Please put your hands together for Dr. Thomas Alexander. In his absence, Mr. Arun Surendran, the principal of Trinity College, will be collecting the award. Thank you, sir. Thank you. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഇരുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവരോടൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കണം എന്നാണ്. പക്ഷേ തീർച്ചയായും ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കണം, സാർ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യവസായികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവരെയൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ടേ സാർ? അവരെവിടെയും കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കണ്ടേ? അതിനെന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സാർ?
പ്രവാസികളോട് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെടുന്നൊരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്. അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന എല്ലാ ബഹുമാനവും സ്നേഹവും കൊടുക്കുന്ന നിലപാടിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് ലോക കേരള സഭ, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. എന്നുമാത്രമല്ല, കേരളത്തിൻ്റെ വ്യവസായ അന്തരീക്ഷം രാജ്യത്ത് ഒന്നാമതായി മാറിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് വ്യവസായിക്കും സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം പുലർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. എല്ലാവരെയും നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാ സഹായവും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും അത് വളരെ ടെസ്റ്റമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. പണിക്കർ സാർ, അപ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ താങ്കളെയും ഇങ്ങോട്ടുള്ള സ്വാഗതമുണ്ട്. എന്താണ് പുതിയ പദ്ധതികൾ, പ്ലാനുകൾ ഇനി അങ്ങോട്ട്? സർ, മൈക്ക് എടുക്കാം. ആദ്യമേ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് സർ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ഓൺ ദി അവാർഡ്. Thank you very much, ladies and gentlemen and distinguished guests. Really, it is so proud to be here. Especially, I have seen many of our friends, which we have seen earlier. In between, we are Pravasi, we are here and there, and also most of the time we forget about the face. Especially the distinguished, first about in 2014, I have taken an award. Our honorable, yes, Mr. Josar. Now, what I have to say, as we say, we came from Dubai in Kerala to receive the award. Okay? എന്താ വിരോധാഭാസം? തമാശയാണ്. എന്താ വിരോധാഭാസം? ബട്ട് എനിവേ, വി ആർ സോ പ്രൗഡ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ദ കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആദരവ് തരാൻ ലിയാഖത്ത് കാണിച്ച ഈ ഒരവസരത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ആ ആദരവിനെ നമ്മൾ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നു. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Especially, I got an award, the Honorable Minister. I'm so glad to be, and it's really a good time. It's a memorable moment. Thank you very much, sir. Thank you. Congratulations once again, sir. Round of applause for him. Sir, സോമൻ സർ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടാത്തൊരു വ്യക്തിത്വമാണ്. ഉറപ്പായും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കേരളത്തിലെ പരമോന്നത ബഹുമതി കൊടുത്ത് ആദരിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. കേരളശ്രീ ഡോക്ടർ സോമരാജൻ സർ. ഗാന്ധി ഭവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക്. ഗാന്ധി ഭവൻ ഒരു അഭയകേന്ദ്രത്തിന് അപ്പുറമായി എല്ലാ മേഖലയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു അമ്മ പോലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടരുത്. അച്ഛനമ്മമാരെ നമ്മുടെ സമൂഹം വീട്ടിൽ തന്നെ കരുതലോടെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഈ സന്ദേശ പ്രചാരണവുമുണ്ട്. എന്നാലും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരാൾ പോലും പ്രയാസപ്പെടരുത് എന്ന കരുതൽ, അത് കുട്ടികളായാലും വയോജനങ്ങളായാലും ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരായാലും മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളവരായാലും കിടപ്പ് രോഗികളായാലും അവരെ പരിപാലിക്കുക, അവരെ കഴിയുന്നത്ര സഹായം നൽകുക, ജനപങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് സാമ്പത്തികം ആവശ്യപ്പെട്ട് പോകാതെ എത്തിച്ചു തരുന്ന ആ സാമ്പത്തികം അത് വളരെ സുരക്ഷിതമായി സുതാര്യമായി പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യമാണ് ഗാന്ധി ഭവൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഈ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ ലോകത്തെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു മാതൃകാ സംസ്ഥാനമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മാറ്റണമെന്ന് ഗാന്ധി ഭവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ പുരസ്കാരം എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ ശ്രീ ലിയാഖത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ മഹനീയമായ അംഗീകാരം ഗാന്ധി ഭവൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ, ഗാന്ധി ഭവൻ്റെ പ്രവർത്തന വേഗതയ്ക്ക്, ഗാന്ധി ഭവൻ്റെ സത്യത്തിനുള്ള ഒരു മൂല്യമായി കാണുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. മാഡത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. മാഡം, again congratulations on the award. Thank you so much. Good evening to all of you, and it's a great honor to receive this prestigious Golden Achievement Award on behalf of Global Media Events and Chamber of Commerce, Kerala. And first of all, let me thank all the distinguished guests who have arrived here to grace the occasion, and also Mr. Liaquat Ali, with whom I have an association of more than 15 years. And thank you so much, Mr. Liaquat, for having nominated my name.
I would like to thank my family and friends out there who have always been a moral support for me. I miss my children who are not here with me right now. Thank you so much. Once again, big congratulations, man. Huge round of applause. Thank you, Midin, for being a wonderful anchor. Thank you, madam. Thank you. I'll just pass on the mic to Dr. Salahuddin. And again, So, yes. again, Pearl has to come over, sir. He has actually welcomed you. Yeah, thank you. First off, I would like to thank everyone, especially the chief guests over here. It's a privilege to sit among the awardees and among the chief guests and all of you. It's a huge privilege to be here. And what I would like to share is that Kerala is a very good spot for medical and dental tourism. But the amount of efforts that's done in this field is very, very less. The doctors are trying their best, but there is not enough, maybe support or anything from the government level that can push, we can improve the medical and dental tourism. So I'm in talks with a lot of doctors over here, and hopefully soon we'll have a lot of... Right place to say, so if you want to actually put in a word right now. Congratulations once again, sir. Huge round of applause for Dr. Salahuddin. Of course, Mrs. Megha and Mr. Prashant. And trying times for education right now. Education, ശരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വിട്ട് മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി എഡ്യൂക്കേഷൻ തേടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ രാജധാനി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഫെയറിംഗ് നൗ? Yeah, good evening. First of all, big thank you to Global Media and KCCI for giving us this award. ചോദിച്ചതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു വെരി ഡൈനാമിക് ഫീൽഡാണ്. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ചേഞ്ചസ്, പുതിയ NEP 2020 അങ്ങനെ പല ചേഞ്ചസും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ടു കീപ്പ് അപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്വയറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. സോ ഇങ്ങനത്തെ അപ്രിസിയേഷൻസ് കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഒരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ താങ്ക് യു. Thanks a lot. Keep it going. Thank you. And everyone, can I request all of you to come over to have a picture with the Honorable Minister? Congratulations once again. Thank you, sir. And thank you to the Honorable Minister. Thank you, sir. Thank you. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിക്ക് ഒരു കൈയടിയും കൂടി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും സമയം മാറ്റിവെച്ച് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാവരെയും ആദരിക്കാൻ എത്തിയതിന് പ്രത്യേകിച്ചും ഹൃദയം നിറഞ്ഞൊരു കൈയടി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാം. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഒരു പ്രവാസിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഈ അവാർഡുകൾ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. മുത്താളം മുടിതാളം കളിയാടും നാടേ നിൻ തുഞ്ചത്ത്, മുത്തോളം മുകിലോളം മലയാളം പാടും നിൻ തീരത്ത്, പൂപ്പൊലിപ്പാട്ടീണം മൈലാഞ്ചി പാട്ടിനഴകൊടു കൂട്ടുകൂടും നേരം നല്ലോണം നമ്മൾ കോണം മിന്നൽ പൂരം തുടിതാളം മഴയുടെ മേളം നീണ്ടു നിൽക്കും നരവനതാളം പരിചകളുടെ വേരൊളി മേളം നെഞ്ചിനു താളം നിലവിനു മേളം ഇടക്കയുടുക്കുമിടയിലെ Thank you for that. And now, moving on, we have the presence of His Excellency the Consul General of UAE to India in Kerala, His Excellency Obaid Khalifa Bakit Al Khabi in our presence. Please put your hands together and welcome him onto the stage, everyone. He has taken his time apart from his busy schedule to be here. Welcome, sir. Welcome. One more big round of applause to welcome him, sir. So please, if you could take a seat. And of course,
നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ഒരുക്കുന്ന ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും തീർച്ചയായും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിപൂർണ പിന്തുണ കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ 9 വർഷത്തെ ഈ അസോസിയേഷനിൽ വേണ്ട ഗൈഡ് ലൈൻസ് നൽകുകയും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള എല്ലാ നീക്കുപോക്കുകൾക്കുമൊക്കെയുള്ള എല്ലാ രീതിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതുമൊക്കെ കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആണ്. അത് എത്രയും സുതാര്യമായിട്ട് നടത്താനുമൊക്കെ കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബിജു രമേശിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോൺസൽ ജനറലിൽ നിന്നും ഒരു മൊമെന്റോ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ടോക്കൺ ഓഫ് ലവ് ടു ഡോക്ടർ ബിജു രമേശ്, ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് KCC, കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ ചെയർമാന് ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ഒരുക്കുന്ന ആദരം. 2 വാക്ക് നമുക്ക് നിറഞ്ഞ കൈയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഡോക്ടർ ബിജു രമേശ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും വർഷങ്ങളായിട്ട് നിരവധി വർഷങ്ങളോ 10 വർഷമായവരുണ്ട്, 50 വർഷമായവരുണ്ട് UAE ചെന്നിട്ട് ഒരു UAE കെട്ടിപ്പടുത്തി ഉയർത്തിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളി എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ കഠിനാധ്വാനമാണ് ഇന്നീ കാണപ്പെടുന്ന UAEയുടെ വളർച്ചയും ഗ്രോത്തുമൊക്കെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അന്ന് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അതിനുള്ള തൊഴിൽ സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് പലരും ദുബായിലേക്ക് ജോലി തേടി പോവുകയും അവിടെ ചെന്ന് വലിയ വലിയ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റുകളാകുകയും ചെയ്തത്. നിങ്ങളുടെ ഗ്രോത്ത് ആദരിക്കുക ഒരു പ്രമേയമായിട്ടാണ് ഗ്ലോബൽ അച്ചീവ്മെൻ്റ് അവാർഡായിട്ട് ലിയാഖത്ത് നേരെ പണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വന്നത്. അപ്പം നമ്മളൊരു ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു സമയം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലെയൊന്നുമില്ല, വിദേശ ജോലി ചെയ്യുന്ന രാവിലെ പലരും 7 മണിയാകുമ്പോൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അത് രാത്രിയോളം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഏകദേശം മിനിമം 16 മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിപ്പടുത്തി ഉയർത്തിയതിന് പിന്നിൽ വലിയ ഒരു ഭഗീരഥമായ പ്രയത്നമുണ്ട്. കുടുംബം അവരോടൊപ്പം നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഒരുപാട് പേരെ എനിക്കറിയാം. നമ്മുടെ ആ വളർച്ചയെ ആദരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ മാത്രം ആദരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാവരെയും നിങ്ങളെന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്നവരും അറിയില്ല. അതിനുവേണ്ടി ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങായിട്ടാണ് ഈ ചടങ്ങ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് അത്രയും എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആദരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ കേരളം പഴയ കേരളമല്ല, ഇന്ത്യയും പഴയ ഇന്ത്യയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വിദേശികൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്ത് അറിയാം, ഇന്ത്യ വളരുന്ന അറിയാം, അതോടൊപ്പം കേരളവും വളരുകയാണ്. നമ്മുടെ എക്കണോമിക്കൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ 9ാമത്തെ സ്ഥാനത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കേരളം ഇന്നിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ലെവലിലേക്ക് കേരളം വളരെ പുറകിൽ നിന്ന കേരളം ഇന്നിപ്പോൾ 9ാമത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു. പക്ഷേ പല മേഖലകളിലേക്കും, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയായിക്കോട്ടെ, ഹെൽത്തിൻ്റെ മേഖലയായിക്കോട്ടെ, ടൂറിസം മേഖലയായിക്കോട്ടെ, കേരളം 1ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രശംസനീയമാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഉപരി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമുക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലേക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ പലരെയും നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണ്. പലരും വിദേശത്ത് പോയി വളരെ ചെറിയ തോതിൽ തുടങ്ങി വലിയ വലിയ പൊസിഷനിലെത്തിയ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ യൂസഫ് അലിയെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ, ചെറിയൊരു ജോലിക്കായി അവിടെ ചെന്നു, ചെറിയൊരു ബിസിനസ്സുകാർ തുടങ്ങി. ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വളർന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം നല്ലൊരു കാൽവെപ്പ് സ്വന്തം നാടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു അവിടെ നിൽക്കുന്നിടത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്ന സേഫായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജന്മനാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലെ സേഫ്, കേരളം പോലെ സേഫ് വേറെ ഒരിടവും ഇല്ല. ഇന്ത്യ സേഫാണ്, കേരളം അതിനേക്കാളും സേഫാണ്. ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട്. ടൂറിസം സെഗ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട്. നേരത്തെ ഡോക്ടറോടെ സൂചിപ്പിച്ചു, മെഡിക്കൽ ടൂറിസം, മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ്. ഒരു വിദേശത്തൊരു അസുഖം ചികിത്സിക്കുന്നതിൻ്റെ 10-1 കോസ്റ്റ് പോലും ആകില്ല ഇന്ത്യയിൽ ചികിത്സിച്ചാൽ. ഇവിടുത്തെ വിദഗ്ധരായ ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സുണ്ട്. അത് ഈ ടൂറിസവുമായി കണക്ട് ചെയ്യുകൊണ്ട് വിദേശ ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതിലേക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ മേഖലകൾ ഒരുപാട് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ടൂറിസം, കേരളത്തെ പോലെ ഇത്രയും പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം വേറെ ലോകത്തെവിടെ ഉണ്ട്? കായലുണ്ട്, കടലുണ്ട്, ഹിൽ സ്റ്റേഷനുണ്ട്, തണുപ്പെങ്കിൽ തണുപ്പ്, ചൂടെങ്കിൽ ചൂട്, എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തൊരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനമാണ്. ഇന്നർ നാവിഗേഷൻ തൊട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ആയിക്കോട്ടെ, കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും ഉയരങ്ങളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വേറെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനേക്കാളും സേഫായിട്ട് അയക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലം, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് അയക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം കേരളമാണ്. മറ്റ് പല ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കേരളം വളരെ സേഫായിട്ടാണ് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നത്, വളരെ ഇതായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, KSIDC ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്. നിങ്ങൾക്ക് 1 കോടി മുതൽ 60 കോടി വരെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് KSIDC തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടിങ് തരും ഒരു പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ. അതും 8.8% ഉള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് റീപേയ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പറാണെങ്കിൽ പിന്നെയും 0.5% തിരിച്ചു തരും, ഇൻസെൻറ്റീവായിട്ട് തിരിച്ചു തരും. പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരുപാട് പണ്ടൊക്കെ ഈ കെയർ ഇവിടെ വന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ മടുത്ത് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും. ആ കാലഘട്ടമൊക്കെ മാറി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന സിംഗിൾ വിൻഡോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 18 ഓഫീസുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി പല പേപ്പറുകളും ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും വായിക്കുന്നതിന് പകരം വിത്തിൻ 30 ഡേയ്സിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് തരും. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പെർമിഷനായിട്ട് അത് മെസ്സേജും വരും. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ പ്രോജക്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ലൈസൻസും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പുറകെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കടമ്പ കടക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാറ്റം വളരെയേറെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളമാണ്. ഒരു 2028 ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടൈമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റൈറ്റ് ടൈം. കാര്യം 2028 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കേരളത്തിൻ്റെ നിലവാരം, റോഡ്സ്, ഈ പുതിയ പോർട്ടിൻ്റെ വികസനം, ഇതെല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് ഭയങ്കരമായി മാറുന്നൊരു ചേഞ്ചിലേക്കാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് മദർ പോർട്ടാണ് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട്. അതിൻ്റെ വികസനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിമറിക്കുകയാണ്. ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട 4 ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണുള്ളത്. 5ാമത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് 5ാമത്തെ എയർപോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് 5 ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അത്രമാത്രം ഈ എയർപോർട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു, അത്രമാത്രം വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവരും വിദേശത്ത് പോകുന്നതുമായുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്കുണ്ട്. അത് പാഴാക്കി കളയരുത്. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് കാലിൽ ചൂട് വയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്സിലെ സമ്പത്ത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളവിടെ കോടികൾ കെട്ടിപ്പടുത്തി ഉയർത്തതല്ല, നിങ്ങളുടെ നല്ല സന്താനങ്ങൾ, നല്ല കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ആ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അടുപ്പവും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട്, ബന്ധുക്കളുമായിട്ടോ, അമ്മമ്മ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ നാട് പരിപൂർണമായി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പൈസയുടെ പുറകെ മാത്രം പോരാതെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഈ മണ്ണിലൂടെ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനും മേലോടാനും ഉള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മനസ്സുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്ക് വരണമെന്ന് കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് കേരളത്തിൽ കൂടി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. കേരളം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. ഈ എസ്പെഷ്യലി കേരള ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് സംരംഭം തുടങ്ങുന്നവർക്ക് എന്ത് അഡ്വൈസിനായാലും എന്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആയാലും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും എന്നുകൂടി അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിൽ വരാനും പങ്കെടുക്കാനും ഒക്കെ അവസരം തന്ന ശ്രീ ലിയാഖത്തും ടീമിനും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു. ഇത് വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു ആവശ്യം തന്നെയായിരുന്നു, അത് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഒപ്പം ഞാൻ ശ്രീ ഷിബു പ്രഭാകർ, അഡ്വക്കേറ്റ് ഷിബു പ്രഭാകറിനെയും കൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ. കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷിബു പ്രഭാകർ, അദ്ദേഹത്തിനും ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ആദരം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിനുള്ള നന്ദി ഈ മൊമെന്റിലൂടെ അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോൺസുൽ ജനറലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ആദരം നൽകുന്നത്. A few insights, please. Respected dignitaries and friends, first I thank Golden Achievement Award organizers for giving an opportunity to Kerala Chamber of Commerce and Industry for selecting
award is for Golden Achievement Award Kerala edition. ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ കേരള ചേംബർ ഈ ഗോൾഡൻ മീഡിയയുടെ പല പരിപാടികളിലും ഗൾഫിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. Before going to subject, I would like to say a few words about India and Kerala. In India, past 10 years, we saw industrial scenario is changing and developing. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ലോകം മുഴുവൻ റിസിഷൻ്റെ ഒരു കാറ്റടിച്ചപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ അത് ബാധിച്ചിട്ടില്ല. Introduction of Make in India and Cluster Development Program are the main reasons. ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ നമ്മളെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുത്തിയതാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാന കാരണം. ഈ ക്ലസ്റ്റർ ഡെവലപ്മെൻറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രോജക്റ്റൊക്കെ വൻ വിജയമായിരുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവർ നാഷണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ്. ഇന്ത്യയുടെ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പീപ്പിൾ ആർ ഗിവിങ് റിപ്പീറ്റഡ് ചാൻസ് ടു സെയിം ഗവൺമെൻറ്. അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ഇലക്ഷനും അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ പല റിസൾട്ടുകളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ മോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. വൺ ഓഫ് ദ ലാർജ് കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ്, ഹയസ്റ്റ് ലിറ്ററസി സ്റ്റേറ്റ്. നമ്മൾ ഏതാണ്ട് 100% ലിറ്ററസി 25 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം 85% ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ അടുത്ത് വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും അവർക്കൊക്കെ 70-75% ഉള്ളൂ. അത് കണക്ക് തന്നെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഇസ് ഹൈ, 10th ഇൻ ഇന്ത്യ. ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് ബാലൻസ്ഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത. ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഇസ്, if you are traveling across the villages of India, we can feel a village. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും ഒരു വില്ലേജിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വില്ലേജ് ഫീൽ ചെയ്യാം. ഇൻ കേരള ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എ വില്ലേജ്. കാര്യം അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരള ഇസ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് എൻലെസ് സിറ്റീസ് എന്നാണ്. കേരളത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും കിട്ടില്ല. കാര്യം എല്ലാം ബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് ഈക്വലി ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. Kerala Chamber of Commerce and Industry Southern Region has selected the awardees of Golden Achievement Award. The main point considered are അവർ എത്രത്തോളം പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ വിന്നേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പോയിൻ്റാണ് മാനദണ്ഡം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ്, ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് നേച്ചർ, റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, സർവീസ് ടു സൊസൈറ്റി, കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഹാബിറ്റ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലേണിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലോ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനോ ഒന്നും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മൈ പോയിൻ്റ് ഇസ്, ആഫ്റ്റർ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ നീഡ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് അവർസെൽഫ് ഫ്രം ദ ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ദാറ്റ് ഇസ് ലേൺ എവരിബഡി അറൗണ്ട് അസ്. ഇതായിരുന്നു പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന. ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് 3 വാക്കുകൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലേൺ എവരിബഡി അറൗണ്ട് അസ് ഇൻ ദ വേൾഡായി. അത് ഭയങ്കര വിശാലമായി. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ് നിലനിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടീം വർക്ക് പഠിക്കേണ്ട ജാപ്പനീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ്. ലേൺ ടീം വർക്ക് ഫ്രം ജാപ്പനീസ്. ദേ ആർ എക്സലൻ്റ് അറ്റ് ടീം വർക്ക്. ലേൺ പ്രിസിഷൻ ഫ്രം ജർമ്മൻസ്. ജർമ്മനാണ് പ്രിസിഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത്. നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, പണ്ടൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പോണൻസ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തപ്പിയെടുക്കാൻ കുറേ സമയം വേണ്ടി വരുന്നു. അവരതിന് ചെയ്തൊരു പ്രിസിഷൻ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ചെറിയ നട്ടൊക്കെ ആ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൽ തന്നെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. അത് വർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടും ഈസിയൊക്കെ ആക്കി. അതേപോലെ തന്നെ ലേൺ നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫ്രം അമേരിക്കൻസ്. അതാണ് നമ്മൾ ലോകത്തെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ
നമ്മളെക്കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഭിപ്രായമുള്ളത്. ആൻഡ് ലേൺ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻസിനുള്ള ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് ബാക്കി ഒരു രാജ്യക്കാർക്കും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് രത്തൻ ടാറ്റയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. രത്തൻ ടാറ്റ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊന്നും ആരും വലിയ പ്രശംസിച്ചിട്ടില്ല. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രശംസ കേട്ടപ്പോൾ നമ്മളെ അതിശയിച്ചു പോയി. ആ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ നമുക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ട്. അത് വി ഡിസൈഡഡ് the award should be role models and living monuments to inspire startup and society. ഈ ലിവിങ് മോണമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ രത്തൻ ടാറ്റ എല്ലാം ഒരു ലിവിങ് മോണമെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും അതേപോലുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് സൊസൈറ്റിയെല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇവിടുത്തെ അവാർഡീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുമെന്നുള്ള എപ്പോഴും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. സൊസൈറ്റി ചിലപ്പോൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും, ചിലപ്പം നമ്മളെ നല്ലത് ചെയ്താലും മോശം പറയും. അതെല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു മോശം അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജോലിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സുകാർക്കേ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റൂ. അത് ബിസിനസ് എന്നല്ല, രാഷ്ട്രീയമല്ല, ഏത് സെക്ഷനിലാണും ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഫ്രം 35 references we selected 20 persons. I wish everybody will accept this. I thank event director Liaquat Ali, the smart brain behind this project in bringing into reality. അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ നടത്താനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടാൽ പറയത്തില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെൻ്റൽ ഒരു കാലിബർ ഭയങ്കരമാണ്. ഞാൻ ഗൾഫിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെയും പ്രത്യേകം ഞാൻ അനുമോദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നല്ല പടക്കം പൊട്ടുന്ന പോലെ അവതരിപ്പിച്ച നമ്മളെ മിഥുന് നല്ലൊരു കയ്യടി എല്ലാവരും കൊടുക്കണം. കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ കൈൻഡ് വേർഡ്സ്. അദ്ദേഹം ആ ചെറിയ പാക്കറ്റിലെ വലിയ പടക്കമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിയാഖത്ത് അലി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് അവാർഡ്സ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് അവാർഡീസിനെയാണ് ഇനി അടുത്തതും നമ്മളിങ്ങോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് വെൽത്ത് ഐ ഗ്രൂപ്പ് ദുബായ്, ശ്രീ വിഘ്നേഷ് മേനൻ. വീഡിയോ പ്ലീസ്. Mr. Vignesh Menon, founder and managing director, Wealth Eye Group of Companies, Dubai, UAE. A successful entrepreneur within a span of time and a perfect example of courage and hard work, Mr. Vignesh Menon has proved that with enough grit, determination, and perseverance, a person can overcome their harsh circumstances and achieve things they dream of, seeking better living standards. In 2022, Mr. Vignesh founded the Wealth Eye Group of Companies, expanding his investments globally and becoming a stakeholder in blue-chip brands. This ambitious endeavor further solidified his position as a prominent job provider in the UAE. Alongside his professional pursuits, Vignesh actively engages in charitable work, weaving humanity into his endeavors with compassion and unity. With pride and honor, let's welcome Vignesh Menon onto the stage, known as Vicky to his friends, and of course, his life itself is very inspiring. The founder and managing director of Wealth Eye Group, Dubai, he receives the award from His Excellency the Consul General of UAE in India for Kerala, His Excellency Ubaid Khalifa Bakir Al Kabe. Congratulations, Vignesh. I request you to stay with us for some more time. The certificate. Vignesh, may I request you to stay back, please. And now, moving on to the next award, the 8th award of the night. This is for Minds Ventures Ajman. Yet again, a very inspirational person. Founder and CEO of Minds Ventures Ajman, Bhivesh Babu. Video, please. Mr. Bhivesh Babu, founder and managing director, Minds Ventures, UAE. Mr. Bhivesh Babu is a visionary leader whose dynamic journey embodies both passion and purpose. His path has been marked by thoughtful decisions and a commitment to making a meaningful impact.
both in business and in life. Guided by the personal philosophy, do everything by enjoying all aspects of it, Mr. Bhavesh brings a zest for life and an unwavering dedication to nurturing the well-being of his team. Mr. Bhavesh is a committed philanthropist, especially passionate about supporting education for underprivileged children, a cause that fuels his drive to give back to his community. Please put your hands together and welcome Bhavesh Babu onto the stage to collect the award. Congratulations. Global Media presents Golden Achievement Awards, Kerala Edition 2024. This award to Bhavesh Babu. Congratulations, Bhavesh. A very young, dynamic entrepreneur. He's expanding his business in all regimes right now. We'll talk a lot more about it very soon. I request Bhavesh to stay back. Bhavesh, listen. And now, the ninth award of the night. Let me welcome the MD of Tuhi Group of Companies, UAE, KSA and India, Naseem Ahmad. Video, please. Mr. Naseem Ahmad, Managing Director, Tuhi Group of Companies, UAE, KSA, and India. Mr. Naseem Ahmad is a visionary entrepreneur and a dynamic leader with a remarkable journey from humble beginnings to becoming a prominent figure in the Kingdom of Saudi Arabia's and UAE's business landscape. His company into a thriving entity specializing in petrochemical products, project material supplies, and contracting. Mr. Naseem, a proud only one Indian member of the exclusive Lamborghini clubs in Saudi Arabia in the UAE. He maintains close connections with expatriate communities, underscoring his commitment to fostering relationships that transcend borders. Room, show your love and welcome Naseem Ahmad, MD of Tuhi Group of Companies, UAE, Saudi Arabia and India. We honor him with the Global Media Presents Golden Achievement Awards 2024 Kerala edition, and he's collecting the award from His Excellency the Consul General of UAE in India, Kerala. Congratulations! Congratulations, Naseem Ahmad. Request you to stay back and partake in the group discussion that's happening after this. A huge round of applause for Naseem Ahmad, everyone. So please, if you could stay back. I think the first Lady Business Award of the evening goes to the Unique Project Solutions Dubai UAE founder and chairperson, Mrs. Simimol Sainlabdin. Video, please. Mrs. Sinamul Sanulabdin, founder and chairwoman, Unique Project Solutions, Dubai. Mrs. Sinamul Sanulabdin is a renowned and successful women entrepreneur in the Middle East. Mrs. Sinamul stands as a trailblazer in the male-dominated construction industry, embodying resilience, leadership, and innovation. Her personal philosophy, rooted in perseverance, is evident in her leadership journey. Mrs. Sinamul is an inspiring and enthusiastic personality. With her hard work and determined mind, she has created her own signature in business. Beauty and brains, great combo. Let's welcome Mrs. Sinamul Sainlabdin to collect the award from His Excellency the Consul General of UAE to India. Everyone, please put your hands together to welcome her onto the stage, Mrs. Sinamul Sainlabdin, onto the stage. Congratulations, Mrs. Sinamul. വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മെയിൽ ഡോമിനേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ you made your mark. It's excellent. A huge round of applause for that. And I request you to stay back and partake in the group discussion afterwards. Please. Please, madam, please take a seat. And now, moving on to the next award, the MD and Chairman of Al Fidan International, Najib CP. Video, please. Mr. Najib CP, Chairman and Managing Director, Al Fidan International, Oman and UAE. Mr. Najib CP, a visionary entrepreneur, has built an inspiring business empire in the Middle East.
rooted in integrity and dedication. One of Mr. Najib's defining qualities is his unwavering commitment to quality. This is evident in his extensive operations, including a Gujarat-based exporting company and a vast central warehouse spanning 10 lakh square feet. Al Fidan Group is the #1 importer of tiles in Oman. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Mr. Najib CP, the founder, MD and chairman of Al Fidan International. Congratulations, Najib. Yet again, another inspiring story of success, Mr. Najib CP. We are honoring him with the award tonight. The Global Media presents Golden Achievement Awards 2024, the Kerala edition. I request you to stay back, Najib. If you could take a seat along with the dignitaries. And now, the next one is the CEO of Arabian Access Management Solutions, Saudi Arabia, Jawhar Maliwekal. Video, please. Mr. Jawhar Maliwekal, CEO, Arabian Access Management Consultants, Saudi Arabia. With over a decade of experience in the auditing and management sector, Mr. Jawhar Maliwekal, a driving force behind empowering new businesses in Saudi Arabia. Recognizing a critical need among aspiring entrepreneurs for expert guidance in navigating the complexities of establishing ventures in the kingdom, Mr. Jawhar took a bold step to turn his insight into action. Under his leadership, Arabian Access has become a beacon of guidance for entrepreneurs looking to build a strong foundation in one of the world's fastest growing economy. Yet again from Saudi Arabia, we have Jawhar Maliwekal. Let's welcome him with big hands, everyone. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Jawhar Maliwekal, the recipient of the award, the Global Media Presents Golden Achievement Awards 2024, the Kerala edition. And he receives this honor from the Consul of UAE in Kerala, India, His Excellency Obaid Khalifa Bakit Al-Kabe. Congratulations, Mr. Jawhar. That's great success that we are celebrating tonight. Congratulations. After receiving the certificate, I request you to join all the awardees of tonight. So in your presence, let me go into a proper group discussion out there. Vignesh, I'll start with you. Vignesh Menon, Vicky, please take the mic. Vignesh, first of all, I don't know if the video did justice to your journey of life. I've heard, started from very humble beginnings and now to expanding in all Meghala right now. Ella Meghalalotum. Good evening, everyone. First of all, Adi Award കേരളത്തിൽ ഒരു 2-3 മാസം മുന്നേ വാങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്മനാഭൻ്റെ മണ്ണിൽ വെച്ചിട്ട് അവാർഡ് കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും പത്മനാഭൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് അവാർഡ് തരുന്നുണ്ട്. അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ബേസിക്കലി ലൈഫിൽ ഒരു എന്താ പറയുക എംബിഷൻസ് ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങളും അതേപോലെ ജീവിതത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെയും കൂട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ സക്സസ്സും. ഞാൻ ഈ ഒരു അവാർഡിൻ്റെ കൂടെ ആക്ച്വലി അവാർഡ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവിങ് യു മോർ പ്രചോദനം തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഐ വോണ്ടഡ് ദ അതർ പീപ്പിൾ ഓർ ദ അതർ യങ്ങർ ജനറേഷൻ just to get inspired by achievers and try to work hard to come to a level like this. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ പല വേദികളിലും I used to sit in the behind. I used to see people like lastly രമേശേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ in the initial stages when I used to see Yusuf Ali sir, Shobha Menon sir, all those people, I was really inspired. I really wanted to sit along with them, with the industrialist. But in the last 10 years of my journey, I was really thankful for God that the prominent industrialist, including Mr. Ratan Tata, I was able to meet with him, to work with him. So these are all something, and as I told you, you might have seen my company's writing also, Wealth I, where the I is kept small and the wealth is capital.
So whenever your wealth is increasing, you always should be humble, be part of the society, and as he rightly said, donate back to the society and give chance for others to come up also. Thank you. Congratulations once again, Vignesh. Congratulations. Huge round of applause for Vignesh. Passing on the mic to Bhivesh. Bhivesh, education again. One of the best industries out there, and one of the most challenging ones. How are you facing it right now? And what is your expansion like right now? So good evening all. I'm born and brought up in UAE, but partially over Natal, I've done my studies. It's a big privilege to sit among, I think I'm the youngest, I don't know, could be, but for me it's a big blessing, especially the privileged guest over here. So if you ask me how I do this is I divert into multiple other industries. True. So right now I'm in 6 different industries: education, healthcare, well-being, real estate, construction, and right now I've started fashion. And my first client was actor Ajit. Whoa! This just happened right now. Brilliant! Round of applause. Good to see you. I would say, I'll go by him. I was a huge disciple of Ratan Tata, and that is the dream I had, which couldn't be possible. But with Sudhakmurthy ma'am, I could spend three hours. Wonderful. With everybody sitting out in here, I would love to have a cup of tea in your office. That is the whole idea of coming here, more than the award. This will come and go, but what should stay back is relationships. നമുക്ക് എപ്പോഴും നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്ത് എന്ത് കൂടുതൽ ചെയ്യാം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. And being a first generation, I'm proud to say I'm a self-made person. I'm not having anything from the family which made me come here. അതുകൊണ്ട് തന്നെ inspiring others-നെ കാട്ടി, if I can get inspired among even the youngsters, I'll be very happy. Right now we have got 5,040 students in UAE. I've got 2 Indian and 1 Arabic school. So the whole idea is giving back to society through education. നമുക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും സഹായിക്കാം, ₹1 കൊടുത്ത് സഹായിക്കാം, but if you give education, it's lifelong. That's the business philosophy I have. Absolutely, very well said. Thank you, Bhivesh, and once again congratulations on the award. Let me go straight to Naseem Ahmed. Once again, congratulations on the award. Can I get a brief of Tuhi Group of Industries and what you're doing, please? Okay, good evening, everyone. First of all, my sincere thanks to Liaquat Ali, Managing Director, Global Media, for this recognition. I'm really grateful for your support. I'm truly honored to receive this award in the presence of eminent personalities. I'm sure this award will certainly be a good motivation for my business. Actually, I have started with 12 employees in Saudi Arabia. Now we have more than 500 employees. So we are mainly in oil and gas field. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 13 years ആയി. 2012 നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നമ്മളിപ്പം GCC, ഓൾമോസ്റ്റ് ബഹ്റൈൻ, UAE എല്ലാ കൺട്രീസിലോട്ടും നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എനിവേ, താങ്ക് യു ഓൾ വൺസ് അഗൈൻ. Congratulations, Naseem. Passing on to the mic to the only female in the dais right now. So, once again, congratulations. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. ഭയങ്കര ഒരു കൈയടി കൊടുക്കാം സിബി മോള്. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മിഥുൻ്റെ രാവിലത്തെ റേഡിയോ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു താങ്ക്സ് ആദ്യമേ പറയട്ടെ. ഈ കേരളം ഇന്നത്തെ ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പിറന്ന നാട്, ഞാൻ വളർന്ന നാട്, ഇവിടെ കിട്ടിയ ഒരു അവാർഡിന് ഭയങ്കരമായൊരു ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. അത് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഞാനത് വാങ്ങുമ്പോൾ ഏത് ലോകത്തുള്ള ഏത് അവാർഡിനേക്കാളും പ്രയോജനപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അഭിമാനമുള്ളതാണ്. 2, ഈ കേരളമാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത്. ഞാനിപ്പം ഈ ജെൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ആത്മവിശ്വാസം എൻ്റെ കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്സാണ്. അത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മുമ്പ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാം, ഈ കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്സ് തന്നെയാണ് എന്നെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വളാക്കിയത്. അതുപോലെ ഐ ഹാവ് ടു സേ താങ്ക്സ് ടു UAE, how the cultural diversity, the adaptability, and the way how the support system for the empowering women. A really big salute to and thanks to UAE government for giving us such a support system for cultural diversity, adaptability, and the welcoming for UAE empowerment. So really thank you for all, and thank you to everybody, and especially for you.
Thank you. Thank you. Thank you. Simone, once again a big round of applause for her. And now going on to Najib. Najib, once again, congratulations, Najib. Thank you very much. Thank you very much. Good evening all. ആക്ച്വലി നമ്മളെ പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഈ അവാർഡിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. എന്നെ സംഘടനാ പാഠവത്തിലൂടെ എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഞാൻ വിഷ്ണുവേട്ടന മോഡലായിട്ട് റോൾ മോഡലായിട്ട് നടന്നൊരു എളിയൊരു KSU പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം വിഷ്ണുവേട്ടൻ KSUവിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ കോളേജുകളിലും ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ KSUവിൻ്റെ ചെറിയൊരു വർക്കറായിട്ട് വിഷ്ണുവേട്ടൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇന്ന് പ്രവാസ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു പോയിട്ട് ഒരു അവാർഡ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമ്പോൾ അതിലുള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് വിഷ്ണുവേട്ടനും സതീശേട്ടനും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു അവാർഡ് വാങ്ങിക്കുക എന്നാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബിജു രമേശ് സാറൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ബിസിനസ്സിലെ റോഡ് മോഡൽസാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിജു സാറൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ. കഴിഞ്ഞ 2004 പ്രവാസ ജീവിതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് 150 സ്റ്റാഫോട് കൂടിയുള്ള 13 ബ്രാഞ്ചോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലും ഒമാനിലും ദുബായിലൊക്കെ വികസിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓണറാകാൻ സാധിച്ചതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ നമ്മളെ തേടി എത്തിയെങ്കിൽ പോലും ജനിച്ച മണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേറെ ഒരുപാട് മധുരം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിന് നമുക്ക് അവാർഡ് നൽകിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലിയാഖത്ത് സർ ഗ്ലോബൽ മീഡിയക്ക് 1000 നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ അവാർഡ് ഞാൻ എൻ്റെ ടീമിനും എൻ്റെ പേരൻസിനും എൻ്റെ വൈഫ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പേരൻസിനും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അവരൊക്കെ സഹിച്ച സഹനത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഓടുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫാമിലിയെ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സഹനമൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഇത്. പിന്നെ ഒരു അവാർഡൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ പാഷൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ഓടുമ്പോൾ നമ്മളെ തേടി അംഗീകാരങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തണം. യൂസുഫ് അലി സാറിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വ്യവസായ മേഖലയിൽ പ്രാമുഖ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബിജു രമേശ് സാറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കുമാണെന്നുള്ള വലിയൊരു മോട്ടിവേഷനാണ് ഈ ഒരു അവാർഡിലൂടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ പോലെ തന്നെ മുഖച്ഛായുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. അപ്പം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you. Rajiv, thanks a lot for all the wise words. And now, സൗദി അറേബ്യ എന്നൊരാൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ now the land of opportunities, അല്ലേ സൗദി അറേബ്യ. The way it's developing is astonishing. How is it faring for you? John. Good evening all of them. Okay, first of all, thank you for all of them, especially from the Global Media and Kerala Chamber of Commerce. And especially എൻ്റെ നാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ബേസിക്കലി സൗദിയിലാണുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ദുബായ്, ഒമാൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യ, കേരള, ഈ 4-5 കൺട്രിയിലാണ് എൻ്റെ ബിസിനസ് ഉള്ളത്. എസ്പെഷ്യലി സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, തൊഴിലവസരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ Thanks a lot. Thank you. Congratulations. Can I request all of you to come forward? Let's have a picture with His Excellency the Consul General of UAE to India. A huge round of applause to all these awardees out here. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി ഒരു കൈയടി നൽകാം. ഇവരെല്ലാവരുടെയും ജീവിതം, ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വളർച്ച വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ്. അവരെല്ലാവരും വളരെ ചെറിയ തുടക്കങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയതാ ഇന്ന് ഏറ്റവും മികച്ച വിജയങ്ങൾ നേടി മുന്നേറുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി ഒരു കൈയടി നൽകാം എല്ലാവരും. Congratulations. Thank you everyone. Thanks a lot, sir. Thank you.